आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम हिंदी साहित्य के वात्सल्य सम्राट सूरदास जी के पदों का आस्वादन करेंगे। सूरदास जी 15वीं सेंचुरी के पोएट थे। उस जमाने में कवियों के जन्म और मरण की जो तिथियां हैं वो ठीक रूप से उपलब्ध नहीं है। जनश्रुति के आधार पर उनका संकलन किया जाता है और इसी कारण उस समय के कवियों की जन्म के बारे में, मरण के बारे में जो तथ्य हमें प्राप्त है उसमें कई विवाद हैं। सूरदास जी के बारे में कहा जाता है उनका जन्म 1478 में हुआ था। तो उस हिसाब से देखें तो वो 15वीं सेंचुरी के पोएट थे और वात्सल्य रस के सम्राट थे सूरदास। उन्होंने कृष्ण लीला, कृष्ण के भावों का, वात्सल्य रस, विरह रस, सभी का जितना वर्णन, जितना मनोहर रूप से किया है उतना शायद ही हिंदी साहित्य जगत में कोई कवि कर पाया होगा। सूरदास जी के जन्म के बारे में कहा जाता है कि वो हरियाणा में फरीदाबाद में उनका जन्म हुआ। तो कईयों का उल्लेख है कि आगरा मथुरा मार्ग में वहाँ एक गांव में उनका जन्म हुआ। जो भी हो, जन्म से नहीं, उनकी जो पद हैं उसमें जो वात्सल्य भाव है, उसमें जो कृष्ण का वर्णन है, कृष्णमय हैं सूरदास जी, उसी से हमें मतलब है। सूरदास जी के अधिकतर पद गायन के लायक हैं, गाने लायक हैं। उन्होंने ब्रज भाषा में काव्य रचना किया। उन दिनों भारत में पर्शियन और संस्कृत इन दो भाषाओं को ही गरिमा प्राप्त था, लेकिन सूरदास जी ने ब्रज बोली में काव्य रचना करके उस बोली को भाषा का दर्जा दिया। ठीक वैसे ही जैसे तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना करके अवधी को गौरव प्रदान किया, उसी प्रकार सूरदास जी ने ब्रज बोली को उसे इतना श्रेष्ठ बना दिया कि ब्रज बोली को ब्रज भाषा के रूप से जाना जाता है। सूरदास जी की साहित्यिक रचनाओं की ओर जाएं तो हम पाएंगे कि सूर सागर उनका सबसे प्रमुख काव्य संग्रह है, जिसमें दोहे और पद हैं, ब्रज भाषा में लिखी गई है। कहा जाता है करीब 1.25 लाख पद उसमें हैं, दोहे पद, लेकिन सभी अभी उपलब्ध भी नहीं है। सूर सागर के बाद सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये 3 प्रमुख ग्रंथ सूरदास जी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ सख्य भाव, उनके भक्ति में सख्य भाव देखने को मिलता है। भक्ति भी कई तरह के होते हैं, जैसे दास्य भाव है। दास्य भाव में क्या होता है, कवि अपने आप को दास के रूप में, भक्त अपने आप को दास के रूप में और ईश्वर को एकदम ऊपर ऊंचे स्तर पर बिठा कर रखता है। लेकिन सख्य भाव में सखा के रूप में, तो सूरदास जी भी कृष्ण के एक सखा के रूप में ही उनके साथ हो लेते हैं। और सूरदास जी की भक्ति के बारे में एक बात और कहना है कि वो निर्गुण भक्त नहीं, सगुण भक्त कवि थे। भक्ति भी उन दिनों 2 हुआ करती थी, निर्गुण भक्त और सगुण भक्त। निर्गुण भक्त कवि मानते थे कि ईश्वर का कोई रूप रंग कुछ भी नहीं है, बस ईश्वर सभी जगह मौजूद है। लेकिन सगुण भक्तों के लिए ईश्वर का रूप रंग सब कुछ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस प्रकार सूरदास जी सगुण भक्त कवि थे, एक गायक कवि थे। और कहा जाता है वो वृंदावन में तीर्थ यात्रा के लिए निकले तो बीच में उन्हें गुरु वल्लभाचार्य से उनकी मुलाकात हुई और वल्लभाचार्य के शिष्य बने। वल्लभाचार्य के शिष्यों में अष्टचाप बहुत ही प्रसिद्ध है। 8 कवियों के एक गुट बनाया था वल्लभाचार्य जी ने। उन अष्टचाप कवियों में सूरदास जी का प्रमुख स्थान था, एक गायक कवि के रूप में। तो अष्टचाप के कवियों में प्रसिद्ध सूरदास जी, गायक कवि, सगुण भक्त कवि, सख्य भाव से अपनी भक्ति को अपने पदों में प्रकट करने वाले, ऐसे महान सूरदास जी के पदों का हम आस्वादन करेंगे। वात्सल्य रस सम्राट सूरदास जी के कृष्णमय पूर्ण इस पद का आस्वादन करेंगे। मैया कभी बढ़ेगी चोटी,
कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी ज्यों, है लांबी मोटी। काढ़त गुहत नहावत जेहे, नागिन सी भुई लोटी। काचो दूध पियावती पची पची, देती ना माखन रोटी। सूरदास चिरंजीवी दोऊ भैया, हरी हलदर की जोटी। इस पद में बाल कृष्ण पूछते हैं अपने माँ यशोदा से, उलाहना देकर, मतलब कि शिकायत के रूप में पूछते हैं कि हे मैया, मेरी ये चोटी कब बढ़ेगी। चोटी मतलब जो बाल है उनका, उस समय भी माना जाता था जिसके बाल लंबे हैं लड़कों के, वो सुंदर माना जाता था। हम देखते हैं ना, जैसे कृष्ण के लंबे बाल थे, ईसा मसीह के लंबे बाल थे, गौतम बुद्ध के, तो सभी श्रेष्ठ माना जाता था। तो ये बाल कृष्ण अपनी माँ से पूछते हैं कि हे माँ, मेरी ये चोटी कब बढ़ेगी। पद एक प्रश्न से शुरू होता है। कितनी बार मोही दूध पियत भई, मैंने कितनी बार दूध पिया है। यह अजहू है छोटी, अजहू अब भी, यह अब भी छोटी है। अरे मैंने कितने बार दूध पिया आपके कहने के मुताबिक, लेकिन ये तो अब भी छोटी है। तू जो कहती बल की बेणी ज्यों, बल मतलब यहाँ बलराम से है, उनके बड़े भाई बलराम से है। तू जो कहती, तू तो कहती है ना कि बल की बेणी जैसी, बेणी बाल, बाल का पर्याय है बेणी, तो बलराम भैया के बाल के जैसे मेरे बाल भी लंबे और मोटे होंगे, ऐसे आपने कहा था, तूने कहा था। तभी तो काढ़त गुहत नहावत, मेरे बाल को കാടത്തെ സമയം, മുടി ഇങ്ങനെ ചീവുന്ന സമയത്ത്, അത് പിന്നി കെട്ടുന്ന സമയത്ത്, കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം നിൻ്റെ മുടി ഇങ്ങനെ സർപ്പത്തെ പോലെ തൂങ്ങിക്കിടക്കും എപ്പോഴ് നീ പാല് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് അമ്മ പറയാറുണ്ട്. കാടത്ത് ഗുഹത്ത് നഹാവത്ത്, നഹാത്തെ സമയ, ബാൽ കോ കാടത്തെ സമയ, तूने ही तो कहा था कि मेरी बाल नागिनी जैसे होगी, താഴെ കിടന്ന് എഴയും, പാമ്പെഴയുന്ന പോലെ. മയ്യ കബഹി ബടേഗി ചോട്ടി, അമ്മ എൻ്റെ ഈ മുടി എപ്പോൾ വളരും. കിത്തി ബാർ മോഹി ദൂത് പിയത്ത് ഭൈ, കിത്നെ ബാർ മെനെ ദൂത് പിയാ ഹെ, ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം ഇതിനു വേണ്ടി പാല് കുടിച്ചു. യഹ അജഹൂ ഹെ ചോട്ടി, ഇതിപ്പോഴും ദാ വളർന്നിട്ടില്ല. तू जो कहती बल की बेनी जो है लंबी मोटी, बलराम भैया के बाल लंबे और मोटे हैं, और तूने ही कहा था कि मेरे बाल भी वैसे ही होंगे. काढ़त गुहत नहावत जेह, नागिन सी भोई लूटी, बाल काटते समय, चोटी बांधते समय, नहाते समय तुमने कहा था अगर मैं दूध पीऊँगा तो मेरे बाल भी नागिन जैसे ज़मीन पे लेटेगी. काचो दूध पियावती पची पची, പച്ചി പച്ചി ബാർ ബാർ, കാച്ചോ ദൂത്, കച്ചാ ദൂത്, എന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ പച്ച പാല് കുടിപ്പിച്ച് കുടിപ്പിച്ച് പിന്നെയും പിന്നെയും. देती ना माखन रोटी, तू मुझे रोटी और माखन नहीं देती हो. मुझे കൃഷ്ണന് വെണ്ണയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നീ എനിക്ക് വെണ്ണ തരുന്നില്ല, പകരം എപ്പോഴും ഈ പച്ച പാല് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ പ്രാവശ്യവും പാല് തരുമ്പം പറയുന്നത് ഇത് കുടിച്ചാൽ എൻ്റെ മുടി അങ്ങ് നീണ്ട് സർപ്പത്തെ പോലെ വളരും, ബലരാമനെ പോലെ എൻ്റെ മുടി വളരും. പക്ഷേ അതൊന്നും ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നില്ല. सूरदास चिरंजीवी दो भैया, सूरदास जी कहते हैं दोनों भाई बलराम और कृष्ण, हरि और हलदर, हरि ഇവിടെ കൃഷ്ണാണ്, हलदर बलराम, दोनों की जोड़ी सही सलामत रहे. तो कवि आशा करते हैं बलराम और कृष्ण की जोड़ी സഹി സലാമത്ത് രഹേ, രണ്ടും കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ഒരേപോലെ സുഖമായിരിക്കട്ടെ എന്ന്, ചിരഞ്ജീവിയായിട്ടിരിക്കട്ടെ എന്ന് കവി സൂർദാസ് പദത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ, പണ്ടത്തെ കാലത്ത് പോയിറ്റ്സ് അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്, അവസാനത്തെ പദത്തിൽ ഇതിൻ്റെ എൻഡിങ് വേർഡ്സ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം. മയ്യ കഭി ബടേഗി ചോട്ടി, ചോട്ടിയാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഛോട്ടി, കിത്തി ബാർ മോഹി ദൂത് പിയത്ത് ബൈ യ അജഹൂ ഹെ ഛോട്ടി, അത് കഴിഞ്ഞ് ലാംബി മോട്ടി, नागिन सी भुई लोटी, देती ना माखन रोटी, ഹരി ഹൽദർ കി ജോട്ടി, ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പ്രാസം ചേർത്ത്
വരുന്ന കവി. അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് പാടാനുള്ള കഴിവില്ലാത്തത് കാരണം ഞാൻ ഒരു പാട്ട് ഇതിൽ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ആസ്വദിക്കുക. बढ़ेगी चोटी मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। जितनी बार मोए दूध पीवत भई, जितनी बार मोए दूध पीवत भई, यह अजहू है छोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। जो कहत बल की बनी जो है लंबी मोटी, तू जो कहत बल की बनी जो है लंबी मोटी। काढ़त गुहत नहावत ओछती नागिन सी हुई लोटी, काढ़त गुहत नहावत ओछती नागिन सी हुई लोटी। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। काचो दूध पिवावत पची पची देत न माखन रोटी, काचो दूध पिवावत पची पची देत न माखन रोटी। सूर श्याम चिरचिव दो भैया हरिहल धर की ज्योति, सूर श्याम चिरजीव दो भैया हरिहर धर की ज्योति। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। कितनी बार मोए दूध पीवत भई, कितनी बार मोए दूध पीवत भई, यह अजहू है छोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। 15ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിറ്റാണ് സൂർദാസ്. നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ കബീർദാസ് സൂർദാസ് പഠിക്കാത്ത ആരും കാണില്ല. ഹിന്ദി പഠിക്കുന്നവരെല്ലാവരും കബീർദാസും സൂർദാസും പഠിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ട് പോയിറ്റ്സും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറിയാണ്. കബീർദാസ് നിർഗുൺ ഭക്ത് കവിയും സൂർദാസ് സഗുൺ ഭക്ത് കവിയാണ്. നിർഗുൺ ഭക്തിയും സഗുൺ ഭക്തിയും രണ്ട് വ്യത്യാസമുള്ളത്. നിർഗുൺ ഭക്ത് കവികൾ
ഈശ്വരന് രൂപവും നിറവും അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ്. ആകാര രൂപം സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും ഇല്ല. ഈശ്വരൻ എല്ലായിടവും ഉണ്ട്. തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഈശ്വരനുണ്ട്. അതാണ് കബീർദാസ്. സൂർദാസ് സഗുൺ ഭക്ത കവിയാണ്. ഈശ്വരന് രൂപവും ആകാരവും നിറവും എല്ലാം ഉള്ളതാണ്. സൂർദാസിൻ്റെ ജനനം പറ്റി പല തർക്കങ്ങളാണ്. ചിലർ പറയുന്നത് ഹരിയാനയിൽ ഫരീദാബാദിലാണ്, ചിലർ ആഗ്ര മഥുരയുടെ അടുത്തൊരു ഗ്രാമത്തിലാണ്. ഏതായാലും 15th സെഞ്ച്വറിയിൽ ഒരു പോയറ്റാണ്. അന്നത്തെ കാലത്ത് പോയറ്റ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കാരണം പല തർക്കങ്ങളും ഇതുപോലെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പണ്ടത്തെ പോയറ്റ്സിനെ പറ്റി. ഇപ്പോൾ സൂർദാസിൻ്റെ കാഴ്ചയില്ലായിരുന്നു, ജന്മനാ അന്ധനായിരുന്നു എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അതല്ല, പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ കണ്ണ് കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറയുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ച് കൃഷ്ണൻ്റെ രൂപം കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയും വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. അതൊക്കെ ഓരോ ജനശ്രുതിയാണ്, സത്യമാണോ എന്നറിയില്ല. ഏതായാലും സൂർദാസ് ഒരു ഭക്തകവിയായിരുന്നു. വാത്സല്യ രസത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും സകല മാധുര്യത്തോടെയും അദ്ദേഹം എടുത്തു കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണ ലീല, കൃഷ്ണൻ്റെ കൊഞ്ചലുകൾ, കൃഷ്ണൻ്റെ ശാഠ്യങ്ങൾ, കൃഷ്ണൻ്റെ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരച്ചു കാട്ടിയ ഒരു കവിയാണ് സൂർദാസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിലെ സൂര്യനായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. വാത്സല്യ സമ്രാട്ട് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ അദ്ദേഹം ബ്രജ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിന്ദിയുടെ ഒരു ഡയലക്റ്റാണ്, ഒരു ബോലിയാണ്. അതിനെ ഒരു ഭാഷയുടെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തിയത് സൂർദാസിൻ്റെ പദങ്ങളാണ്. അന്നത്തെ കാലത്ത് പേർഷ്യനും സംസ്കൃതവും ഉള്ളായിരുന്നു മാന്യതയുള്ള ഭാഷ. സാഹിത്യത്തിന് കൊള്ളാവുന്ന ഭാഷ അതേ ഉള്ളായിരുന്നു. പക്ഷേ സൂർദാസ് ബ്രജ ഭാഷ, സാമാന്യ മനുഷ്യരുടെ ഭാഷേനെ അതിൽ പദങ്ങൾ രചിച്ച് പാടി. അദ്ദേഹം വല്ലഭാചാര്യൻ്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു. വല്ലഭാചാര്യന് അഷ്ടഛാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ 8 പോയറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിരുന്നു സൂർദാസ്. അഷ്ടഛാപ്പ് പോയറ്റ്സിൽ പാട്ട് പാടുന്ന ഗായകനായ ഒരു കവിയായിരുന്നു സൂർദാസ്. സൂർദാസിൻ്റെ ഒരു വളരെ മനോഹരമായ കൃഷ്ണ വാത്സല്യം, ഒരു കൊഞ്ചലുകൾ, കൃഷ്ണൻ്റെ കൊച്ചുകുട്ടിയായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു കൊഞ്ചലുകൾ ഉള്ള ഒരു പദമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണൻ കൊച്ചുകുട്ടികളെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കാൻ അമ്മമാർ പല സൂത്രങ്ങളും കാണിക്കാറുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ അങ്ങനെ ആകും, ഇങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ മസിൽ വരും, വലിയതാകും. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഈ കുട്ടിയെ, കൃഷ്ണനെ അമ്മ പാല് കുടിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കും പലപ്പോഴും. കാരണം പറയുന്നത്, ഈ പാല് കുടിച്ചാൽ നിൻ്റെ സഹോദരൻ ബലരാമനെ പോലെ നല്ല നീണ്ട മുടിയാകും, പാമ്പിനെ പോലെ, സർപ്പം കിടന്നിടയുന്ന പോലെ നിൻ്റെ മുടിയും അതുപോലെ തഴച്ചു വളരും എന്ന് പറഞ്ഞ് പലപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് ഈ പാല് കുടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ കൃഷ്ണൻ നോക്കുമ്പം നിരന്തരം ഇത് പാല് കുടിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ മുടിയുടെ വളർച്ചയിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമൊന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ വളരെ പരിഭവത്തോടെ കൊഞ്ചി അമ്മയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് എൻ്റെ ഇങ്ങനെ, ഞാൻ നിരന്തരം ഇങ്ങനെ അമ്മ പറയുന്നതനുസരിച്ച് പാല് കുടിക്കുന്നു, പക്ഷേ എൻ്റെ മുടി ഒട്ട് വളരുന്നുമില്ല. ഇതെപ്പോഴാണ് വളരുന്നത്? ഇത് വെറുതെ എന്നെ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കല്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെ എന്നെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോഴും എന്നെ എല്ലാത്തിലും അമ്മ ഇങ്ങനെ പറയുമല്ലോ, എൻ്റെ മുടി ഇങ്ങ് താഴോട്ട് സർപ്പത്തിനെ പോലെ വരുമെന്ന്. പക്ഷെ അതെല്ലാം വെറും പാഴ്വാക്കല്ലേ എന്ന് കൃഷ്ണൻ കൊഞ്ചി ചോദിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ്. സൂർദാസ്, അന്നത്തെ പോയിറ്റ്സ് എല്ലാം ഒരു പദത്തിൻ്റെ താഴെ കൃഷ്ണനോടുള്ള തൻ്റെ ആരാധ്യദേവനോടുള്ള ഒരു ഭക്തി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വാക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുക എപ്പോഴും അവരവരുടെ പദങ്ങളിൽ ചേർക്കും. അതുപോലെ ഇതിലും സൂർദാസ് പറയുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണൻ്റെയും ബലരാമൻ്റെയും ഈ ജോഡി നീനാൾ വാഴട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ പദം അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ കൊഞ്ചലുകൾ, പരിഭവങ്ങൾ അത് വളരെ മനോഹരമായി എടുത്തു കാട്ടിയ ഒരു പദമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആസ്വാദനം ചെയ്തത്. ഇത് ആക്ച്വലി ബ്രജഭാഷയിലായതുകൊണ്ട്, പ്രോപ്പർ ഹിന്ദി അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിക്കുമ്പോൾ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാറുണ്ട്. അത് ആക്ച്വലി വായിക്കാനുള്ളതല്ല, ഇത് കേട്ട് ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണ്, പാടാനുള്ളതാണ്, പദമാണ്. എനിക്ക് പാടാനുള്ള കഴിവില്ലാത്തത് കാരണം ഞാനൊരു ഫേമസ് വ്യക്തിയുടെ യൂട്യൂബിൽ കണ്ട ഒരു പാട്ട് ഇതിനോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു. ഈ പദം പാടിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഭജനൂടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വേറൊരു വിഷയമായിട്ട് വരാം. അതുവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.